press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम व्याकरण भाग से संबंधित लिंग इस विषय के बारे में जानकारी पाएंगे। क्या है लिंग? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। देखेंगे बच्चों, लिंग क्या है, इसका तात्पर्य संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, ನಾಮಪದದ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग में दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जी हाँ, हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कन्नड़ में जो हम इस्तेमाल करते हैं नपुंसकलिंग, हम हिंदी में नपुंसकलिंग को नहीं देखते हैं, इसलिए दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में सिर्फ दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग में दो प्रकार है। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पिता, लड़का, भाई। दूसरा है स्त्रीलिंग। क्या है स्त्रीलिंग? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए माता, लड़की, बहन। बच्चों,
लिंग में सिर्फ 2 प्रकार हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या है पुल्लिंग, क्या है इसका तात्पर्य? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पिता, लड़का, भाई। ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ಹುಡುಗ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए माता, बहन, लड़की। ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಹುಡುಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲಿಂಗಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी कारण यहाँ पर नपुंसक लिंग नहीं है। नपुंसक लिंग को हम कन्नड़ में इस्तेमाल करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं है। इसी कारण से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों सिर्फ 2 ही लिंग है हिंदी में। यही कारण से कुछ नियमों के अनुसार निर्जीव वस्तुओं को हम क्या करते हैं, कुछ नियमों के अनुसार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित करते हैं। देखेंगे कुछ नियमों के अनुसार क्या है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಲಿಂಗಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲಿಂಗಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ. पहले हम देखेंगे पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत देखेंगे बड़ी, भारी और मोटी वस्तुओं के शब्द। उदाहरण के लिए थैला, इसका मतलब है चीला, थैला, डिब्बा आदि। यहाँ पर देखिए बच्चों, पुल्लिंग शब्द बड़ी, भारी और मोटी वस्तुओं को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡಿ, ಭಾರಿ और मोटी वस्तुओं को ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ, ಭಾರಿ ವೇಟಲ್ಲಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ದಪ್ಪನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಳೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೇವಲ 2 ಲಿಂಗಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರೋದು ಯಾವುದು,
ಪುರುಷ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बड़ी भारी और मोटी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कहते हैं. तथा दूसरा नियम है पर्वत. पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, वार, मास, ग्रह, नक्षत्र, समय, धातु, द्रव, रत्न के शब्द. रत्न के शब्द उदाहरण हिमालय, हिमालय, अरबी समुद्र, अरबी समुद्र, आम, चावल, रविवार, चैत्र, सूर्य, सोना, सूर्य, सोना आदि. बच्चों, दूसरा नियम है पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, वार, मास, ग्रह, नक्षत्र, समय, धातु, ध्रुव, रत्न के शब्द को हम पुल्लिंग शब्द में लेते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ, ಸಮುದ್ರ, ಮರ, ಅನಾಜ್, ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ವಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಸಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ, ಸಮಯ, ಧಾತು ಅಂದರೆ ಸೋನ, ಲೋಹ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಧಾತುಗಳು, ದ್ರವ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಆಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಜೊತೆಗೆ ಚಾವಲ್ ಅಕ್ಕಿ, ರವಿವಾರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ರವಿವಾರ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಸೂರ್ಯ, ಸೋನ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ವತ, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪೇಡ್, ಅನಾಜ್, ವಾರ್, ಮಾಸ್, ग्रह, नक्षत्र, समय, धातु, ध्रुव, रत्न, ये सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द में हम इस्तेमाल करते हैं. पर्वत के अंतर्गत उदाहरण के लिए हिमालय मैं यहाँ पर लिखी हूँ. पर्वतಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ, ಸಮುದ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗನ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಾಗಲಿ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು सविस्तरವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. सिर्फ 2 ही लिंग के बारे में आपको वहाँ पर प्रयोग करने को कहा है, लेकिन मैं ज़्यादातर बता रही हूँ. ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರೋದನ್ನ ಪುರುಷ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಯಾವುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರೋದು ಪುರುಷ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು 8th ಅಲ್ಲಿ 7th ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಮುಂದಿನ ನಿಯಮ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. नदी, झील, झील, भाषा, बोली, लिपि, तारीख, उदाहरण के लिए गंगा, कन्नड़ भाषा आदि. दूसरा है नियम खाने की चीज़ें. खाने की चीज़ें, उदाहरण के लिए रोटी, रोटी, पूरी, दाल, सब्जी आदि. यहाँ पर देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द नदी, झील, भाषा, बोली, लिपि, तारीख, इन शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्द में इस्तेमाल करते हैं. नदी, झील, भाषा, बोली, लिपि, तारीख. उदाहरण के लिए गंगा नदी, ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನದಿಗಳ ಹೆಸರು, ಜೊತೆಗೆ ಝೀಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಭಾಷೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬೋಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾತು, ಲಿಪಿಗಳು, ಆಯಿತಾ, ನಂತರ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಖಾನೆ ಕಿ ಚೀಸೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಊಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೋಟಿ, ಪೂರಿ, ದಾಲ್, ದಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ, ಸಬ್ಜಿ, ತರಕಾರಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಓ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣಂತೆ. पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द
बनाने के लिए नियम। पहला है आ को आ करके, आ को आ करके, उदाहरण छात्र, पुरुष, आचार्य, महोदय। यहाँ पर देखिए बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ नियम है। यहाँ पर अ को आ करके लिखने से स्त्रीलिंग शब्द हमें मिलते हैं। अ को आ करके लिखना है। छात्र, विद्यार्थी, यहाँ पर आ है, अ, छात्र, आ करके लिखना है छात्रा, छात्रा, सही है ना, छात्र, छात्रा। उसी तरह पुरुष, यहाँ पर भी श है, पुरुष, पुरुष, महिला, महिला, आ है यहाँ पर, महिला। आचार्य, आचार्य, आचार्या, आचार्या, तथा महोदय, महोदया, महोदया। इस तरह लिखना है। छात्र, छात्रा, पुरुष, महिला, आचार्य, आचार्या, महोदय, महोदया। ಆ ಕೋ ಆ ಕರ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಕಾರದಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಛಾತ್ರ, ಛಾತ್ರ, ಪುರುಷ, ಮಹಿಳಾ, ಆಚಾರ್ಯ, ಆಚಾರ್ಯ, महोदय, महोदया। आगे देखेंगे बच्चों। दूसरा है आ को ई करके, उदाहरण के लिए नर, नाना, युवक, काका। आ को ई करके, यहाँ पर नर अ ये, नाना आ है, युवक फिर से अ है, काका आ है। नर, नारी, नर, नारी, यहाँ पर इकरांत, नारी, इकरांत। नाना, नानी, युवक, युवती, काका, काकी, काका, काकी। यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग शब्द में ई का प्रयोग हुआ है। नारी, नानी, युवती, काकी। नर, नारी, नाना, नानी, युवक, युवती, काका, काकी। नर, नारी, ಇಲ್ಲಿ ನರ್ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ, ನಾನಾ ಅಜ್ಜ, ನಾನಿ ಅಜ್ಜಿ, ಯುವಕ್ ಯುವಕ, ಯುವತಿ ಯುವತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವಕಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯುವತಿ. ಕಾಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಕಾಕಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. आ को इया करके, इया करके। कुत्ता, बेटा, बूढ़ा।
कुत्ता। आ को इया करके, यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है, इया करके स्त्रीलिंग रूप बनाना है हमें। इया कुत्ता, कुतिया। यहाँ पर देखिए इया का प्रयोग हुआ है, कुतिया, इया इया कुतिया। उसी तरह बिटिया, बिटिया, बुढ़िया। कुत्ता, कुतिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। तक को इका करके बालक, गायक, सेवक, लेखक। अक को इका करके लिखना है, बालक, बालक, अक ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ। बालक, गायक, सेवक, लेखक। स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे, बालिका, बालक, बालिका। यहाँ पर देखिए इका का प्रयोग हुआ है, बालिका, बालिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका। उसी तरह लेखक, लेखिका, लेखिका। ಅಕ್ ಕೋ ಇಕಾ ಕರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। ಬಾಲಕ್, ಬಾಲಿಕಾ, ಗಾಯಕ್, ಗಾಯಿಕಾ, ಸೇವಕ್, ಸೇವಿಕಾ, ಲೇಖಕ್, ಲೇಖಿಕಾ। आगे देखेंगे, अकरांत, अकरांत शब्दों के अंत में, अकरांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर, नी जोड़कर। उदाहरण के लिए शेर, मोर, ऊंट। अकरांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर, अकरांत से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द लिखते वक्त नी का प्रयोग करना है। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। ಇಲ್ಲಿ ऊंट ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟೆ, ऊंटनी ಹೆಣ್ಣು ಒಂಟೆ, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು। ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द में भिन्न रूप। उदाहरण के लिए भाई, नर,
पिता, बाप, बादशाह। स्त्रीलिंग शब्द में भिन्न रूप, भाई है यहाँ पर, भाई क्या लिखना है, बहन, आपको मालूम है, भाई बहन। नर ಇದು ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನರ್ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ, ನರ್। ಮಾದ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನರ್ ಮಾದ। पिता, माता, बाप, माँ, बादशाह, बेगम, ಬಾದಶಾಹ ಬೇಗಂ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಯಿ ಬಹನ್, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ। ಭಾಯಿ ಬಹನ್, ಭಾಯಿ ಸಹೋದರ, ಬಹನ್ ಸಹೋದರಿ। ನರ್ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಮಾದ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ। ಪಿತಾ ತಂದೆ, ಮಾತಾ ತಾಯಿ, ಬಾಪ್ ತಂದೆ, ಮಾ ತಾಯಿ, ಬಾದಶಾಹ ರಾಜ, ಬೇಗಂ ರಾಣಿ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಲಿಂಗಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಯಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಂತರ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದನೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದನೋ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು लिंग ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। धन्यवाद बच्चों।